Hello, my name is Oliver. I'm an alcoholic, and this is our Big Book study. Let's start with the Serenity Prayer. God grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. We are at the bottom of page 76 in my edition, but before we get to that, we're going to read something else. ఎస్ నమస్కారం అండి. నా పేరు రమణ. ఆలివర్తో పాటు మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చాము ఈ బిగ్ బుక్ అధ్యయనానికి. సరే, మొదలు పెట్టుకునే ముందు మనం ప్రశాంత ప్రార్థనతో మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నామండి. దేవ, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతతనిమ్ము, మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకున్నట్టుకు ధైర్యం నిమ్ము, మరియు పైరెంట్కి గల తేడాను తెలుసుకుని వివేకము నిమ్ము. మన తెలుగు పుస్తకంలో మనం ఎక్కడున్నామంటే 75వ పేజీలో మధ్య పారాగ్రాఫ్ ఉంది. ఆల్కహాల్ మీద విజయం సాధించడానికి మనం ఎంత దూరమైనా వెళ్తామని అని ఉంది కదా, అక్కడ ఉన్నాము. అయితే ఇవాళ ఆలివర్ మనకి ఏదో బయట నుంచి వేరే వ్రాత ఒకటి చదువుతా అన్నారు. దానికి నేను అనువాదం కూడా రెడీ చేసుకున్నా. అదేంటో చూద్దాం. ఆయన ఏదో చెప్పదలుచుకున్నాడు ఇవాళ విషయం. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. And this other reading is from the book called What is the Oxford Group? And for those who don't know, the Oxford Group is the predecessor to AA. So a lot of our ideas and practices were borrowed from them, although we're pretty different. To strangers to the Oxford Group, changed lives, unless they have something concrete to show for that change, are not in themselves evidence of spiritual reawakening. And in these days, to make people who doubt sit up and take notice of anything that is not entirely of the earth, changed folk must be concrete. Changed ways of living, changed outlook, and changed attitude towards our fellow men are essentially part of changed lives. But restitution is the one thing that often causes unchanged people to rub their eyes and wonder if a new phenomenon, the exact nature of which they cannot define, has come into their world, making them either feel that the universe is growing even madder or that it is becoming very sane. Do you want me to stop there? Or do you want me to read the whole thing? No, go ahead and read the whole thing, please. Okay, thanks. Confronted by a changed person who comes to make restitution for some wrong done, many unchanged people are not sure how to deal with the situation. Someone coming seemingly out of the blue to make, with absolute honesty and humility, restitution for a wrong done to them. It is unprecedented, and there are no printed rules or regulations they can refer to which will tell them how, without loss of dignity or acquiring patronage, to deal with this strange situation. And more important than that, there is obviously no ulterior motive in the amazing visit of this changed life which has come to them voluntarily to confess, ask forgiveness, and, if the wrong demands it, to repay. That in itself is unique and is not to be dealt with by reference to any book of words. As they listen to this changed life which suddenly confronts them, these strangers to restitution often do not understand the feelings they experience. Yes, the world, they are quite certain, is becoming very mad, or perhaps very, very sane. Thanks. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి. అయితే ఇవాళ బిగ్ బుక్ చదివే ముందు ఈయన ఒకటి బయట విషయం చెప్పాడు. ఏమిటంటే ఇది ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ అని ఒక సంస్థ ఉండేది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఏ చరిత్రలో ఏ కంటే ముందు క్రైస్తవ మతానికి సంబంధించింది అయినప్పటికీ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో బిల్ గారు, బాబ్ గారు ఉండడం, వారి ప్రభావం ఏలో ముఖ్యంగా మొదటి రోజుల్లో ఉండడం మనకు తెలిసిందే. ఎటొచ్చి ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ ఏ కాదు, ఏ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ కాదు. ఎటొచ్చి వాళ్ళకి సాహిత్యం ఉండేది, వాళ్ళకి ప్యాంప్లెట్లు ఉండేవి. అందులో వాట్ ఈస్ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ అంటే, ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ అంటే ఏమిటి అని పరిచయానికి ఒక చిన్న కరపత్రం వాళ్ళు వెలువడించారు ఆ రోజుల్లో. ఇది 100 ఏళ్ల క్రితం విషయం. మనం మనం బిగ్ బుక్కే మనకు ప్రమాణం అయినా సరే, అక్కడి నుంచి వాళ్ళ సాహిత్యం నుంచి ఆయనకు నచ్చింది, ఇవాళకి సమంజసమైనది ఒక 2 పారాగ్రాఫ్లు చదివారు ఆయన. నాకు ముందే పంపించారు. నేను తెలుగులో రాయడానికి ప్రయత్నించాను. గొప్పగా ఉండని నేను చెప్పలేను, కానీ చూచాయిగా అర్థమైతే స్ఫురిస్తాను నేను చేసిన దాంట్లో. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో కొత్త మిత్రులకు, అది ఈ చదివిన దానికి భావం. ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పు ప్రమాణాలు మారిన జీవితాలు మాత్రమే కాదు,
ఆ మార్పుకి సంబంధించిన ఘనమైన రుజువులు ఉండాలి. అనుమానం నిండైన ఈ రోజుల్లో మనుషులు తలెత్తి చూసి గుర్తించాలంటే మేలుకొని వారిలో ఆ మార్పు మూర్తీభవించాలి. మారిన జీవన విధానం, మారిన దృక్పథం, మారిన వైఖరి, ఇవన్నీ మారిన జీవితం యొక్క లక్షణాలు అవ్వచ్చు. కానీ మారని మనుషులను విస్మయపరిచేది నష్టపరిహారం అన్న విషయం. ఈ అనిర్వచనీయమైన అద్భుతం తన జీవితాల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు ప్రపంచానికి మరింత పిచ్చి పట్టిందా, లేక లోకం మరింత కోలుకుందా అని అనిపించేలా చేస్తుంది ఈ నష్టపరిహారం. మారిన మనిషి తమ వద్దకు నష్టపరిహారం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది మారిన వాళ్ళకి ఈ పరిస్థితి వాళ్ళని కలవరపెడుతుంది. సంపూర్ణమైన నిజాయితీతో, వినయంతో అకస్మాత్తుగా నష్టం పూరించడానికి తమ వద్దకు మరొకరు వచ్చారు. ఇలాంటిది మరెన్నడూ చూడలేదు. ఈ ఈ విచిత్ర పరిస్థితిని ఎదుర్కొనే నియమాలు ఎక్కడా రాసిలేవు. ఒకవైపు పరువు మర్యాద కాపాడుకుంటూ, మరోవైపు అనుగ్రహం చూపిస్తున్న అహంకారిలా అనిపించకుండా ఎలా స్పందించాలి? ముఖ్యంగా తప్పు ఒప్పుకొని క్షమాపణ కోరి అవసరమైతే నష్టం పూరిస్తా అని అంటున్నాడు ఈ మారిపోయిన వ్యక్తి. ఈ మనిషి మనసులో ఏ దురుద్దేశం, ఏ దాపరికం లేవని కనబడుతూ ఉంది. మరి ఇలాంటి అద్వితీయమైన పరిస్థితిలో వ్యవహరించే సూత్రాలు ఏ పుస్తకంలో దొరుకుతాయి? హఠాత్తుగా వారి ముందుకు వచ్చిన ఈ మారిన జీవితాన్ని ఆలకిస్తూ ఉంటే నష్టపరిహారం అనే ప్రక్రియకు అపరిచితుడైన వారికి వారి భావాలు వారికే అర్థం కావు. అవును, ప్రపంచానికి మరింత పిచ్చేనా పట్టుండాలి, లేక సంసారంలో సత్యమైన స్థిరచిత్తమైన చోటు చేసుకుని ఉండాలి. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. And so back to the big book, page 76. Why did you read that? Maybe small introduction about why. Oh, sure. That has to do with amends and the way that the people that we're doing the amends to experience them. So I think that the amends are about me. That if I make an amends to you, it's about how this is going to harm me because I owe you money and I don't want to give you your money back because I think of it as my money now. And that's why I don't do my amends, and that's why I end up drinking. The reality is the amends are not about me. They're about you because I've harmed you and I owe you money. And so I show up at your doorstep. Every time you have ever seen me, I have been trying to con you, steal from you, lie to you, cheat you. Today, I'm not doing that. Today, I'm showing up to make restitution, to pay you back whatever I owe you, money or whatever. And your experience of that is what matters, because your experience of that is that either the world has gone insane or it has gone sane. But this person standing in front of you is not the person that you're used to seeing. And you see a transformation and you get to experience that miracle yourself. So, yeah. ఇది ఎందుకు చదివాడు అని అడిగానండి. చదివితే అన్నాడు, ఇప్పుడు మనం చదివే 8-9 సోపానాల విషయంలో ఉన్నాం కాబట్టి, ఆ అంశం మీద ఉన్నాం కాబట్టి, అది నష్టపరిహారానికి సంబంధించింది, అమెండ్స్ కి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి, ఇప్పుడు చదివిన వస్తువు ముఖ్యంగా మనం అమెండ్స్ ఎవరికైతే చేస్తామో వాళ్ళ అనుభవం ఏంటి, మనం ఎంతసేపు మన తాగుబోతు దృక్పథం నుంచి మన వైపు నుంచే అమెండ్స్ చూస్తాం సాధారణంగా. అవతల వాడికి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, ఇదిగో ఇందులో రాసినట్టు వాళ్ళని విస్మయపరుస్తుంది, ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. వాళ్ళ ప్రపంచానికి పిచ్చేనా పట్టు ఉండాలి, లేకపోతే ఇదేదో చాలా గొప్ప విషయం జరిగి ఉండాలని అనిపిస్తుంటా. ఎందుకంటే నేను ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి నష్టపరిహారం చేయడానికి, ఏమంటే నేను మీకు తప్పు చేశాను, నేను న్యాయం చేయడానికి మీ దగ్గరికి వచ్చాను అని చెప్పినప్పుడు అది కేవలం నేను నా స్వస్థత కార్యక్రమంలో భాగంగానే చేశాను, నిజమే. నేను మనిషిగా ఉండడానికి పనికొస్తుంది, నిజమే. ఎటొచ్చి నేను చేసేది నా స్వార్థం కోసం కాదు, నీకోసం. ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు నీ దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా నీ డబ్బులు దొబ్బడానికో,
నీకు అబద్ధం చెప్పడానికో నీకు టోపీ వేయడానికో వచ్చాను నీ దగ్గరికి. ఇవాళ మొట్టమొదటిసారి నీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాను? వినయంతో వచ్చాను, నిజాయితీతో వచ్చాను, నీ దగ్గర ఏమి కోరుకోకుండా వచ్చాను. పైగా నీకేమైనా వీలుంటే నష్టపరిహారం ఇంత కొంత చేసిపోదామని వచ్చాను. మరి ఆ సమయంలో అవసరమైంది ఏంటంటే నీ అనుభవం. నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం సంగతి పక్కన పెట్టండి. ముందు నీకు అమ్మో ఇలా ఈ వ్యక్తిలో మార్పు కలిగింది అనే అనుభవం నీకు కలగాలి. కలిగేలా నేను ఉండాలి. నా పరిస్థితి నేను అలా ప్రస్తుతంగా ఉండాలి నీ ఎదురుగుండా. అందుకని ఇది ఉపోద్ఘతగా ఇది చెప్పాను అంటాడు. ఎస్. Thank you. So back to page 76. Probably there are still some misgivings. Obviously some fears. As we look over the list of business acquaintances and friends we have hurt, we may feel diffident about going to some of them on a spiritual basis, so reluctant to approach them on this basis. Let us make haste to reassure you, to be reassured. Let us be reassured. To some people, we need not and probably should not emphasize the spiritual feature on our first approach. We might prejudice them. So there are a lot of people that you probably don't go to and say, I found God. I've got a relationship with God today. They're not going to want to hear that. If you burned my house down and stole my life savings and killed my dog, I don't really want to see you and have you approach me and talk about your great spiritual discoveries. I probably would want to kill you. At the moment, we are trying to put our lives in order. Again, the amends are about fixing my affairs up for me, right? That's what I think they're about. But this is not an end in itself. That's not the real purpose of this. Our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. So, again, this is the theme throughout this literature, is that it's always about the next man. It's always about other people. It's always about God and other people. And the real purpose here is to be of maximum service to God and other people, which I can't do if I'm living in fear of you, because I owe you an amends. And I'm always looking over my shoulder thinking that you could walk up any time and beat me up or kill me or something. So the purpose of this is to help the person to whom the amends is owed, but also to remove the fear from me and to make it possible for me to focus on being useful to God and the next man. That's probably a good place to. యా. ఇంకా కొన్ని అపోహలు బహుశా ఉండొచ్చు. మేము బాధించిన వ్యాపార సన్నిహితులు మరియు స్నేహితుల జాబితాను పరిశీలించి చూస్తే మనం 75వ పేజీ ఆఖరి పేరాలో ఉన్నామండి. మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా. వారిలో కొందరి వద్దకు ఆధ్యాత్మిక అంశాల ఆధారంగా వెళ్ళడానికి మనం సంకోచించవచ్చు. అయితే స్థిరచిత్తం కలిగి ఉండండి, ధైర్యంగా ఉండండి. కొందరిని కలిసిన మొట్టమొదటి సందర్భంలోనే మన వైఖరి యొక్క ఆధ్యాత్మిక లక్షణాలని నొక్కి చెప్పనవసరం లేదు. ఇది ముఖ్యమైన విషయం. సరే, మీకేదో ఇప్పుడిప్పుడే ఉన్నత శక్తి మీద నమ్మకం కలిగింది, ఇంతవరకు 7 సోపానాల కార్యక్రమం చేశావు, క్షుణ్ణంగానే చేశావు, నీకేదో మార్పు అనిపిస్తుంది, దేవుడు నీ చేయబెట్టుకుని నడిపిస్తున్నట్టుగా అనిపించడం అతి సహజం. మన ప్రోగ్రాంలో మనం అడుగు పెట్టాక అంతా బాగుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉంది కదా అని చెప్పి వెళ్ళి మనం ఎవరికైతే అమెండ్ చేయబోతున్నాం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏమైనా నాకు దేవుడు కనబడ్డాడు, నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలిగిపోతుంది, నేను మారిపోయాను, నాకు ఒక అద్భుతం జరిగింది అని చెప్పనవసరం లేదు. ఎందుకు? నిన్నో మొన్న వాడి దగ్గర డబ్బులు దబ్బావు, లేకపోతే నిన్నో మొన్న వాడి ఇల్లు కాల్చడానికి నువ్వు కుట్ర పన్నావు, నువ్వే చేసిన అదోపాలని ఇవన్నీ. తాక్కో మొత్తానికి వాళ్ళకి చేసిన అపచారం నువ్వు చేశావు. చేసి ఇవాళ ఒక్కసారిగా హఠాత్తుగా ప్రత్యక్షమే నాకు దేవుడు కనిపించాడంటే వాడు నమ్మడు సరిగదా, అది బెడ్స్ కొడుతుంది అనవసరంగా. కాబట్టి వెంటనే అందరికీ నొక్కి చెప్పనవసరం లేదు అని మనకి ముందే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్తున్నారు. అలా చేయడం వల్ల వారిలో ప్రతికూల అభిప్రాయం కలుగు చేయొచ్చు. అది బెడ్స్ కొట్టడం అంటే. ప్రస్తుతం మేము మా జీవితాలను క్రమబద్ధం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఇక్కడితో అది ముగిసిపోయేది కాదు. మా వాస్తవ ఉద్దేశం అది. ఇదేదో చేసి వెళ్ళిపోయే వ్యవహారం కాదు. మా వాస్తవ ఉద్దేశం భగవంతునికి
తోటి మనుషులకు అత్యధిక స్థాయిలో సేవ చేసుకునేలా మమ్మల్ని మేము సంసిద్ధులం చేసుకోవడం. ఈ వాక్యం చాలా ముఖ్యమైనది అంటాడు ఈయన. ఏమిటి మా వాస్తవ ఉద్దేశం? ఇది మా వాస్తవ ఉద్దేశం 9వ సోపానంలోనూ 8వ సోపానంలోనూ అని కాదు. అసలు మనం ఉనికికే ఉద్దేశం ఏంటి అన్న సమస్య పుడుతుంది. ఇన్నాళ్ళు మనం ఎందుకు బతికేమంటే తాగడానికి బతికాం అంతే. ఇంకో జీవితానికి మరో ఉద్దేశం లేదు. ఎందుకున్నారు అంటే తాగడానికి ఉన్నాను అన్నట్టుగా ఉండేవాడిని నేనైతే. సరే, ఇప్పుడు ఏదో రికవరీలోకి వచ్చాను, ఏఏలో చేరాను, మీలో పడ్డాను, కాస్త కూస్తూ తాగుడు మానేసి బాగుపడుతున్నా. మరి ఇప్పుడు నా జీవితానికి ఉద్దేశం ఏంటి? నా సోబర్ జీవితానికి ఉద్దేశం ఏంటి? అసలు గమ్యం ఏంటి? ఎక్కడికి, ఎటువైపు ఈ పయనం అంటే, ఇక్కడ మొత్తం బిగ్ బుక్ అంతటికీ విషయం ఇతివృత్తం ఇందులో ఉంది. ఏమిట్రా అంటే, మా వాస్తవ ఉద్దేశం భగవంతునికి తోటి మనుషులకు అత్యధిక స్థాయిలో సేవ చేసుకునేలా మమ్మల్ని మేము సంసిద్ధులం చేసుకోవడం. సో అవర్ ఓన్లీ పర్పస్. సో దట్స్ వేర్ ఐ స్టాప్డ్. Okay, good. It is seldom wise to approach an individual who still smarts from our injustice to him. He's still hurt by what we've done to him, and announce that we have gone religious. In the prize ring, this would be called leading with the chin. So in boxing, we'll be leading with your face out so that you get hit right there. That's what the analogy means. Why lay ourselves open to being branded fanatics or religious bores? That's not going to help anybody. We may kill a future opportunity to carry a beneficial message. Yeah, I mean, we might forever be cut off from making a real amends to this person. But our man is sure to be impressed with a sincere desire to set right the wrong. He is going to be more interested in a demonstration of goodwill than our talk of spiritual discovery. So there's a lot to say about that. First of all, alcoholics are handcuffed to our own perception of reality without an honest amends. I don't know all the harms I caused you. I just know the ones that I recognize. I know I owe you an amends for something. And that's why it's important when I make an amends to you to make sure that I'm covering everything. And so I say something like, are there any other harms I caused? Because it gives you a chance to tell me what else I did. You know, maybe I think I did 2 things to you and I did 200. But the reality is, talking about myself too much is not the way to do this. I come to you because I stole 100,000 rupees from you, right? You're angry about that. You are owed your money. And I come to you and say, well, I'm here to say I'm sorry. I don't have any money to give you, but I know I owe it to you and I'll pay you back eventually. But I wanted you to know that I'm a Christian now. That's not going to impress you. Maybe you're a Hindu, maybe you're Muslim, maybe you're an atheist, maybe you're something else. You're really not impressed with the fact that I have a relationship with God that I call Jesus. That's not going to be of interest to you right now. It's going to anger you, especially since I show up empty-handed. I'd be better off showing up with 1 rupee than with nothing. You know, if you owe me $1 million, show up with $1. That's better than nothing at all. And this last part talks about the demonstration of goodwill in our talk of spiritual discoveries. Nobody really cares about the words leaving my mouth. We care about the actions, and the actions include bringing money to the person. If I owe you $1 million, maybe I can only afford to pay you $5 a week, but that's $5 more than you got. What I've heard is I'd rather see a sunrise than listen to a sermon. And this is fundamentally, I would like to see a miracle than hear somebody talking about one. Right. సో మన ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా. మేము చేసిన అన్యాయానికి ఇంకా బాధపడుతున్న వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆధ్యాత్మికవాదులం అయ్యామని ప్రకటించడం ఎప్పుడు తెలివైన పని కాదు. అది వాడికి నిన్నో మొన్న హాని చేశావు, వాడికి నీ మీద కోపం ఉండొచ్చు, తాపం ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏమి ఉన్నా లేకపోయినా అసలు నీతో వాడికి ఏమి వ్యవహారం లేదని వాడు ఏదో తెగొట్టుకొని ఎక్కడో వాడి పనిలో వాడు ఉన్నాడు. నువ్వు వెళ్ళి నేను ఆధ్యాత్మికవాదిని అయ్యాను, ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు జరిగింది, అది ఇది అని చెప్పి లెక్చర్లు కొట్టడం కాదు. ఇది బాక్సింగ్ బరిలో తలను రక్షించుకోకుండా మూర్ఖంగా పోరాడడం లాంటిది అన్నాడు. అంటే బాక్సింగ్ లో వెళ్ళి మన మొహం ముందు మొహాన్ని రక్షించుకోవడానికి, లేకపోతే తలను రక్షించుకోవడానికి చేతులు అడ్డు పెట్టుకుంటారు బాక్సింగ్ చేసేవాడు. అడ్డు లేకుండా వెళ్ళిపోవడం లాంటిది. ఎందుకంటే ఎవడో ఒకడు మూతి పళ్ళు రాలుతాయిరా అని చెప్తున్నాడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే. ఎందుకు? నువ్వు వెళ్ళి అనవసరంగా ప్రగల్భాలు పలకడం వల్ల. మత సిద్ధాంతాలతో ఇతరులను విసుగు పుట్టిస్తూ ఛాందసులను ముద్ర వేయించుకోవడానికి
అలా అవకాశం ఎందుకు కల్పించాలి? అబ్బో వీడికి ఏదో నిన్నటి వరకు తాగుడు పిచ్చిలు ఉండేవాడు, ఇప్పుడు వీడు మతం పిచ్చిలో పడ్డాడు, దేవుడి పిచ్చిలో పడ్డాడు అని అనుకోవడానిక? ఎందుకు ఇదంతాను ఈ ప్రకటనలు నేను? దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఒక ఉపయుక్తమైన సందేశాన్ని అందజేసే అవకాశాన్ని పోగొట్టుకునవచ్చు. అది రేపొద్దున నువ్వు మరో మనిషికి సహాయం చేసే అవకాశాన్ని ఇవాళే పోగొట్టుకున్నట్టు అవుతుంది అనవసరంగా లెక్చర్లు దంచడం వల్ల. తప్పును సరిదిద్దుకున్నామన్న నిజాయితీతో కూడిన కోరిక ఆ వ్యక్తిని తప్పక హర్షింపజేస్తుంది. అది తప్పును సరిదిద్దుదామన్న నిజాయితీతో కూడిన కోరిక. అది నీలో ఉండాల్సింది లెక్చర్లు కాదు. నాకు ఈ దేవుడు దొరికాడు, ఆ దేవుడు కనబడ్డాడు అని కాదు. నాకు జరిగిన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం చెప్తా కూర్చో అని చెప్పి వాడిని కూర్చొని దంచేయటం కాదు. నీలో కనబడాల్సింది ఏంటంటే తప్పుని సరిదిద్దుకుందామన్న నిజాయితీతో కూడిన కోరిక. ఇంత మాత్రమే. మనం కనుగొన్న ఆధ్యాత్మిక అనుభవాల సొంత వివరణ కంటే మనం ప్రదర్శించే ప్రేమ, దయ, సమ్మతిపై అతను ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు. ఇది ఆ, ఇలా రాసింది కానీ తెలుగులో, ఇంగ్లీష్ లో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అన్నాడు. అది పూర్తిగా రావట్లే. మన ప్రదర్శన, మన కార్యాచరణలో కలగాలి అని. ప్రేమ దయ ప్రదర్శన మాత్రమే కాదు, డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అంటే మనం చేయగలిగినంత చేస్తున్నామా పని అని. పని ముఖ్యం, మాట కాదు, మాటలు కాదు అని చెప్తున్నాడు. అందుకే ఈ అధ్యాయం పేరే కార్యాచరణలోకి. చాలా మంది నాకు చెప్పారు ఆలోచనలోకి మాటల్లోకి అని లేదయ్యా, దీన్ని కార్యాచరణలోకి అని ఉంది టైటిల్, ఎందుకు ఉంది అని ఆలోచించాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు వెళ్ళి ఏమండి నేను యేసుక్రీస్తుని కనుక్కున్నానండి, లేకపోతే ఫలానా విష్ణుమూర్తిని కనుక్కున్నానండి, అల్లాని కనుక్కున్నానండి అని వాడికి లెక్చర్లు కొట్టడం కాదయ్యా. ముఖ్యంగా నువ్వు ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళి లెక్చర్ కొడితే వాడికి రెండు విధాలుగా దెబ్బ కొడుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే ఏమిటో వీడికి పిచ్చి, వీడి మతం పిచ్చి పట్టింది, వీడు ఏదో ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నాడు. రెండు, నువ్వు వాడికి అప్పున్నావయ్యా, ₹1,00,000 అప్పున్నావు. నువ్వేమో ఊరికే ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళి కబుర్లు చెప్పి వచ్చిద్దాం అనుకుంటే అవ్వదు. అలాగని చెప్పి నన్ను క్షమించేసే గురువు అని చెప్పి వెళ్ళి క్షమాపణ ఊరికే సరదాగా సైకిల్ మీద వెళ్ళి క్షమాపణ కోరి వెనక్కి వచ్చేయడం కాదు. మనం ఏం చేయాలి? నేను నిజంగా నా తప్పు సరిదిద్దుకోదలుచుకున్నాను అన్న నిజాయితీ ప్రదర్శించే పని ఎవరైనా చేయాలి. పని చేయాలి, మాట కాదు. ఎలా చేయొచ్చు? ₹1,00,000 అప్పున్నాను మీకు, ₹1,00,000 ఇవాళ నా దగ్గర లేవండి. ఎటొచ్చి మీకు ఇచ్చే ఉద్దేశం నాకు పూర్తిగా ఉందండి. పూర్తిగా నేను అనా పైసలతో సహా తీరుస్తానండి మీ అప్పు. కాకపోతే ఇవాళ ఒక్కసారిగా ₹1,00,000 అంటే నా దగ్గర లేవు. ఎందుకంటే నేను మొన్నే రికవరీలోకి వచ్చాను. ఎటొచ్చి ఇవాళ ₹50 ఉందండి నా దగ్గర. ఈ 50 ఉంచండి, నమ్మకానికైనా ఉంచండి. ₹50తో 1,00,000, 50 చొప్పున 1,00,000 అవ్వదని నాకు తెలుసండి. మెల్లిగా ఇస్తాను. నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు నా పరిస్థితి ఇవాళ రేపు బాగుపడకపోతే ఇస్తా. ఎటొచ్చి ఇవాళ దయచేసి నా మాట ఉంచి ఈ 50 మీద ఉంచండి అని చెప్పేవనుకో, 100 మాటల కంటే విలువైంది ఆ ₹50 ఇవ్వడం. ఎంచేతంటే నీలో నిజాయితీ కనబడుతోంది, నీలో మారాలన్న కోరిక ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతోంది, ఇంతో కొంత నష్టపరిహారం చేసే బుద్ధి, సద్బుద్ధి నీ ముల్లో కనబడుతున్నాయి. అది వాడు చెప్పే ఆఖరి వాక్యం ఏంటంటే, మనం కనుగొన్న ఆధ్యాత్మిక అనుభవాల సొంత వివరణలు అక్కర్లేదండి ఎవరికి. మన వివరణ ఎవరికి కావాలి? మన స్పీచ్లు ఎవరికి కావాలి? మనం ప్రదర్శించే ప్రేమ, దయ, సమ్మతి, ఇవన్నీ ఆ ₹50లో కనబడుతున్నాయి. వాటి మీద ఆ మనిషి ఎక్కువ మక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు. ఎస్. We don't use this as an excuse for shying away from the subject of God. When it will serve any good purpose, we are willing to announce our convictions with tact and common sense. So, again, I'm a Christian and an amends. You're a Muslim or a Hindu or an atheist or something else. It's probably not useful for us to get into a theological debate or discuss religion. But if somehow it comes up, I'm not going to pretend that I have a different faith than I do, or pretend that I have no spirituality whatsoever. But it's a tact and common sense. If it's useful to bring that up, we do. Usually that would be in the context of someone who has the same kinds of beliefs. Like if you're going to your super religious grandmother who has very strong beliefs, she might want to hear about your beliefs now, that kind of thing. And then they shift gears a little bit here.
the question of how to approach the man we hated will arise. So our enemy. It's not like I want our friendship back. This is somebody I can't stand. It may be he has done us more harm than we have done him. I usually think so. And though we may have acquired a better attitude toward him, we are still not too keen about admitting our faults. Yeah, because he should be making amends to me. Nevertheless, with a person we dislike, we take the bit in our teeth. So this is a reference to horses. You put the piece of metal in their mouth and pull the wagon. It is harder to go to an enemy than to a friend, but we find it much more beneficial to us. We go to him in a helpful and forgiving spirit, confessing our former ill feeling and expressing our regret. Most of the time, what I found is that other people don't hate me at all, and that the enmities that existed only existed in my head. They had no independent basis in reality. It's just made up rivalries or enmities. Sorry. Yeah. ఈ విషయాన్ని భగవంతుని ప్రస్తావన నుండి దూరంగా ఉండడానికి సాకుగా వాడుకోం. భగవంతుని ప్రస్తావన ఏ కొద్ది మంచినైనా కలిగిస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మా విశ్వాసాలను లౌక్యంతోనూ నిజాయితీతోనూ ప్రకటించడానికి సంసిద్ధులమై ఉంటాం. ఇది అంటే పూర్తిగా దేవుడి ప్రస్తావన, ఆధ్యాత్మికత ప్రస్తావన ఉండక్కర్లేదు, ఉండకూడదు అని నియమం ఏం లేదండి. అయితే ఇక్కడ మనం బాగా గమనించాల్సిన పదం ఏంటంటే లౌక్యము, నిజాయితీ. మనం రికవరీలోకి వచ్చాక అబద్ధం చెప్పే అవసరం రాకూడదు. మొదటి విషయం అది నిజాయితీ. చాలా మామూలు సరళంగా చెప్పాలంటే రెండు లౌక్యం అంటే మనం ఎక్కడున్నామో ఎవరితో మాడుతున్నామో ఎరిగి ఉండడమే లౌక్యం. లోకంలో వ్యవహరించే పద్ధతే లౌక్యం. అది ఆల్కహాలిక్లు నాలాంటి వాడికి కొంచెం తక్కువ. ఎందుకంటే నేను ఎంతసేపు నా ప్రపంచంలో, నా కాల్పనికమైన ప్రపంచంలో ఇక్కడ బ్రతికేనే తప్ప మీలో బ్రతకడం నాకు చేత కాదు. అదే కదా అసలు నా సమస్య, అది కదా. ఇందాక మనం పుస్తకం మొదట్లో చదువుకున్నాం కదా, నాకు అసలు వాస్తవికతకి నాకు నా సంబంధమే సత్సంబంధం కాదు. అసలు నా చుట్టుపక్కల ప్రపంచంతో సరైన సంబంధం లేదు. ఇవాళ లౌక్యంతో వ్యవహరించడం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏదో మా పిల్లి ఉంది, ఒక ఆవిడ నన్ను అడిగింది, ఏదో తాగుడు మానేసావు, శుభ్రంగా ఉన్నావు, ఈ మధ్యన ఏమైందండి. ఆవిడ కొంచెం భక్తి గట్రా ఉన్నాయి. సో ఆవిడతో మాట్లాడినప్పుడు పిన్ని నాకు నిజంగా దేవుడి మీద గట్టి నమ్మకం కలిగింది, దేవుడు నన్ను బయట తీసి పక్కకు పెట్టాడు, నిజాయితీగా దేవుడి విషయమే చెప్పాను. నేను నమ్ముకున్న దేవుడి విషయమే చెప్పాను. ఆవిడ విని చాలా మంచిది రాని కూడా అంది. ఇప్పుడు అదే విషయం నాలో నా స్నేహితులు కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళతో చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడలే. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్తే పిచ్చాడని ఎలాగో అనుకుంటున్నారు, ఇంకొంచెం పిచ్చాడు అనుకుంటారు తప్ప వాళ్ళకి చెప్తే అర్థం కూడా కాదు. ఎందుకు ఇప్పుడు వాళ్ళతో పెట్టుకోవడం, అనవసరంగా ఏదో అవుతున్నాడు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు అది వాగ్వివాదం అవుతే మళ్ళీ కోపాలు తాపాలు. సో పక్కన పెట్టండి అని వదిలేదు. ఇది లౌక్యం కొద్దిగా నేర్చుకునే పద్ధతి. నా వరకు చెప్పాలంటే మనం ద్వేషించే వ్యక్తిని ఎలా సమీపించాలి అన్న ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. అతను మనం కలిగించిన నష్టం కంటే, అతనికి మనం కలిగించిన నష్టం కంటే అతను మనకి కలిగించిన నష్టం ఎక్కువ కావచ్చు. అతని ఎడల మెరుగైన దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోగలిగిన మన తప్పులను ఒప్పుకోవడానికి మనం ఇప్పటికీ తగినంత ఆసక్తి చూపించకపోవచ్చు. ఎందుకు? నాకు వాడంటే శత్రుత్వం ఉందండి, వాడంటే కోపం, వాడు నాకు తీరని నష్టం చేశాడు. నిజంగా చేసి ఉండొచ్చు, నేను అనుకోని ఉండొచ్చు. మరి నిజమేంటో మీ జీవితంలో మీకే తెలియాలి ప్రత్యక్షంగా. ఎటొచ్చి నాకు చాలా నష్టం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేను అనుకున్నాను, నమ్మాను. మరి వాళ్ళకు నేను ఇంతో కొంత నష్టం చేశాను, ప్రతిస్పందించాను. వెళ్ళి వాళ్ళకి అమెండ్స్ నేను చేసుకోవాల్సినప్పుడు వాడు నాకు చేయాలి కదా. నేను ఇంత చెప్పా కదా క్షమాపణ, వాడు కూడా నాకు చెప్పాలి కదా అన్న మనసులో ఆలోచన ఉండొచ్చు. అవన్నీ పక్కన పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రికవరీ అవసరమైంది నాకు, ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది నాకు, క్షమాపణ చెప్పాల్సింది నేను. వాడి వైపు ఎన్నైనా ఉండనియండి, వాడు నాకు ఎంతైనా అపచారం చేశాడని అనుకునేవాళ్ళు. దానికి దీనికి సంబంధాలు నాది నేను చేసుకోవాలి అంతే. నా ప్రోగ్రామ్ నేను చేసుకోవాల్సిన అవసరం నాకుంది. అయినప్పటికీ మనం ఇష్టపడిన వ్యక్తితో కూడా సహనంతో వ్యవహరిస్తాం. సహనం ముఖ్యం. మిత్రుని కంటే శత్రువుని సమీపించడం కష్టతరంగా ఉంటుంది. అయినా అది మనకి చాలా చాలా ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఆధ్యాత్మికంగా ఇది స్నానం చేసినట్టు. మొత్తం అన్ని కడిగిపోయే వ్యవహారం. మనం చేసిందన్నీ మనం చెప్పేసుకొని ఒప్పుకుంటున్నాం కదా. వీలైతే నష్టపరిహారం కూడా చేయడానికి ఒప్పుకుంటున్నాం కదా.
సో మీ ప్రక్షాళన మీరు చేసుకుంటున్నారు, మీ హృదయ ప్రక్షాళన, అది ముఖ్యం. అతని పట్ల గతంలో గల చెడు భావాలను ఒప్పుకొని అందుకు విచారాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ క్షమాగుణం మరియు సహాయ దృక్పథంతో మనం అతన్ని సమీపిస్తాము. ఇట్లా చేసినప్పుడు ఆలివర్ చెప్తున్నారు, ఆయన అనుభవం ముఖ్యంగా ఏంటంటే, అసలు నేను వెళ్ళి ఇలా మాట్లాడి వాళ్ళకి ఎమెన్స్ చెప్పినప్పుడు చాలా మంది తెలిసింది అంటే, వాళ్ళు నాకు శత్రువులని, వాళ్ళు నాకు అపచారం చేశారని, వాళ్ళ హృదయంలో నా పట్ల ద్వేషం ఉందని నేను అనుకున్నానే తప్ప, వెళ్ళి మాట్లాడాక తెలిసింది ఏంటంటే వాడికి అసలు నా మీద ద్వేషం లేదు, ఏమీ లేదు. వాడు ఎంతసేపు మంచిదిరా బాబు, నువ్వు బాగుపడితే అంతకంటే ఏం కావాలరా అన్నవాడే తప్ప, చాలా తక్కువ మంది ముభావంగా ఉంటారు. చాలా మంది సామాన్యంగా ఏంటంటే, నువ్వు బాగుపడరా అదే చాలు అనేవాళ్ళే ఉంటారు తప్ప, అసలు నేనంటే ద్వేషించే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను అనుకున్నానే తప్ప, నిజంగా వాళ్ళ మనసుల్లో నాకు అంత చోటు లేదు, ద్వేషం అసలు లేదు అని ఆయన చెప్తున్నారు, ఆయన అనుభవం. ఇది నా అనుభవం కూడా. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. One thing I should say before we get into this further, most of the time, the big book provides very clear directions. There might be some wiggle room on things like the language of prayers and stuff like that, but it's pretty clear you say a prayer, something like this, or it's pretty clear you have to do something like that. In the 9th step, there is no set of clear directions because every single situation is different. In some situations, I have to make a direct amends. In other situations, that is the worst thing I could possibly do. And, even something that's a general rule of thumb doesn't always apply. So, for example, when I'm working with people who owe amends their ex-girlfriends, I generally say stay away from them and make it a living amends because it'll cause harm to her to have you back in her life potentially, or either you're still hung up on her or she's still hung up on you, or her new boyfriend isn't going to like it very much, or her kids with her new husband aren't going to like it very much. So it generally causes problems. But then there's situations where there's money owed or where there's a child in common. But even with that generalized rule, there could be exceptions where it does make sense to make the approach with this specific man, with this specific woman, with this specific situation. So it's hard to speak in absolutes when you are dealing with the 9th step because every amends is different and every situation is different. Under no condition do we criticize such a person or argue, meaning the person that we have the argument, we have the enmity with. Simply tell them we will never get over drinking until we've done our utmost to straighten out the past. We're there to sweep off our side of the street, not his. I'm not here to listen to your amends. That's not going to go too well. I'm finally ready to hear your amends now. That's just not going to go well. And if I am making an amends to you and you start talking about what a horrible person I am, it's not the time to argue with you or take my side or bicker with you in any way. Realizing that nothing worthwhile can be accomplished until we do so, never trying to tell him what he should do. Again, his faults are not discussed. We stick to our own. So he can make his own amends if he wants to, but this amends is mine. If our manner is calm, frank, and open, we'll be gratified with the result. Yeah. ఇప్పుడు ఈ పేర చదివే ముందు ఆయన ఒక్క విషయం చెప్పారు. ఆయన అనుభవంలో ఇప్పుడు చాలా చోట్ల మన బిగ్ బుక్ లో నిర్దిష్టంగా ఇది చెయ్యండి, ఇది వద్దు అని ఇలా రాసింది. 9వ సోపానంలో సాధారణమైన ఆదేశాలు ఉన్నాయే తప్ప ప్రత్యేక పరిస్థితికి, ప్రతి ఒక్క పరిస్థితికి సంబంధించిన ఆదేశాలు కానీ సూచనలు కానీ లేవు. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి కథ వేరు. ఇది మీరు మీ స్పాన్సరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం 8, 9 సోపానాలు. ఎందుకంటే నీకు పలానా మనిషికి నువ్వు అమెండ్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే వాళ్ళతో నీకున్న లావాదేవీలు కానీ, వాళ్ళకి నువ్వు ప్రదర్శించిన కోపం కానీ, చేసిన హాని కానీ, ఇవి ఒక మనిషికి ఒకళ్ళు చేసిన హానికి మరొకళ్ళు చేసిన హానికి పోలిక ఉండాలని లేదు. ఎంతో కొంత తేడా ఉంటుంది, అన్ని ఒకలాగే ఉండాలని లేదు. సో నాకు పని చేసిన మందే మీకు పని చేయాలని లేదు, నేను చేసిన పద్ధతుల్లోనే మీరు చేస్తే బాగుంటుందని తెలీదు, చెప్పలేము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి కూడా స్పాన్సర్తో చర్చించి ముందుకి సాగాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి బిగ్ బుక్ సాధారణమైన విషయాలు చెప్పగలదు కానీ ప్రత్యేకమైన వివరణ మీ పరిస్థితికి ప్రత్యేకించి అనుగుణంగా ఉండేది చెప్పడం కష్టము అన్న ముక్క చెప్తూ ఈ పేరా చదువుతున్నాడు.
ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ అంటే ఏది అస్సలు చేయకూడదు మాత్రం చెప్తున్నాడు. మేము అతన్ని విమర్శించడం కానీ అతనితో వాదించడం కానీ చెయ్యము. ఇది చాలా ముఖ్యం. మనం వెళ్ళి క్షమాపణ చెప్దామనే బయలుదేరుతాం. కాకపోతే మన బుద్ధి ఎలాంటిదంటే ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే శోభరాయం మనం. ఇంకా ఉంది, అహంకారం ఉంది మనకి, మన కోపతాపాలు అవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోలేదు కదా. ఒక్కసారిగా ఆధ్యాత్మిక అనుభవంలో వెలుగు పుత్తలో కలిసిపోయి వెళ్ళిపోలేదు కదా. అన్నీ ఉన్నాయి, మన దగ్గరే ఉన్నాయి మన గుణాలన్నీ. మరి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఆవిడని నాకు క్షమించండి అంటే ఎందుకు క్షమించాలిరా నిన్ను, రమణ నువ్వు ఈ పలానా తప్పులు చేసావు కదా అని చెప్పి అవతల మనిషి నా తప్పులు జాబితా లెక్క వేసాడు అనుకోండి, సర్లే పెద్ద చెప్పొచ్చు, నువ్వు చేసినావు నేను చెప్పనా అని చెప్పి మనం కూడా దిగామనుకోండి రంగంలోకి, ఇంకంతే, అతన్ని విమర్శించడంలోకి దిగాం మనం. మనం ఇంక విమర్శలోకి దిగితే మన వినయం ఏమైంది, మన నిజాయితీ ఏమైంది, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, మనం ప్రదర్శించే ప్రేమ, దయ, సమ్మతి ఇవన్నీ ఎక్కడ పోయాయి, కొట్టుపోయాయి. అంచేత ముఖ్యంగా ఏం చేయాలంటే విమర్శించడం కానీ అతనితో వాదన కానీ, విమర్శ వాదనకి తావు లేదు, అది సమయం కాదు. మా గతాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి మేము సంపూర్ణ ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప మా తాగుడు సమస్య అధిగమించలేమని అతనితో చెప్తాం. ఇది ముఖ్యం. ఏమంటే ఇది నా కోసం చేస్తున్నానండి, నేను కాస్త బతికి బట్టగట్టాలని చేస్తున్నానండి, ఇది వాగ్వివాదం కాదండి. మీకు నేను చేసిన తప్పులు మాత్రమే చెప్పుకోవడానికి వచ్చానండి నేను. మీరు చెప్పేది మీరు తప్పకుండా చెప్పండి, మీతో నాకే ఇబ్బంది లేదు. మా మా వంతు మేరకు మా ఇంటి ముంగటిని శుభ్రపరచుకోవడానికి మేము ఇక్కడ ఉన్నాం. అది నా ముంగిలి నేను కల్లాపి చల్లుకొని మొత్తం చీపురు పెట్టి తుడుచుకోవడానికి చెప్పా కదా. మన హృదయ ప్రక్షాళన చేసుకోవడానికి మనం ఉన్నాం, అంతే తప్ప వాడి తప్పులు జాబితే చదివి వాడి చిట్టాపత్రం చదవడానికి మనం చిత్రగుప్తులం కాదు. మనం దానికోసం వెళ్ళటం లేదు అసలు. అక్కడ మనం ఎందుకు వెళ్ళామో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆవేశపూరితమైన స్వభావం గలవాళ్ళం మనం. వెళ్ళినప్పుడు వాడు ఓ మాట అటు ఇటు అన్నప్పుడు నువ్వు సహనంతో వ్యవహరించి, నిజమేనండి మీరు అన్నమాట నిజమే, దాటే అక్కర్లేదు, వినాలి, సహనంతో వినాలి. ఎందుకంటే వాడికి ఎన్నో ఉండొచ్చు నీ గురించి చెప్పడానికి. మొత్తం విను, ఎందుకంటే వినడానికే వెళ్ళావు, అంతేగాని నువ్వు చెప్పడానికి వెళ్ళా, నీ కథ చెప్పడానికి వెళ్ళా, ఆటోబయోగ్రఫీ చెప్పడానికి వెళ్ళలేదు మనం. ఎందుకంటే అలా చేయనంత వరకు విలువగల లేదని మేము సాధించలేమని తెలుసుకున్నాం కనుక మనకి ఏది దక్కదు అది చేయకపోతే. ఈ ప్రక్రియలో అతను ఏం చేయాలో మనం ఎప్పుడు చెప్పే ప్రయత్నం చేయం. ఏమండి ఇప్పుడు నేను చేసింది అయింది కదా, ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వద్దాం, మీరు ఏం చేయాలని చెప్తే, అసలు మా దగ్గర ఒక గొప్ప ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, మీకు కూడా పనికొస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాము, మా వాళ్ళని పరిచయం చేస్తాను కావస్తే అని చెప్పి వాడికి ఉపదేశంలో దిగామనుకో, అప్రస్తుతం, అసలు పూర్తిగా అనవసరం. అతని తప్పుల గురించి చర్చించడం జరగదు, మా తప్పులకే పరిమితమై ఉంటాము. మా వైఖరి నిశ్చలంగా, నిష్కపటంగా, స్వార్థరహితంగా. మూడు మాటలు, నిశ్చలంగా అంటే మనం ఆవేశపూరితంగా కాకుండా, చలించకుండా, ఏమండి నేను వచ్చిన యథార్థంగా ఎందుకు వచ్చానండి, నా కోసం వచ్చాను, నేను చేసిన తప్పుల జాబితా మీకు చెప్తున్నాను, నాకు ఇంకా గుర్తు లేనివి, ఎందుకంటే నేను తాగుళ్ళలో ఉన్నప్పుడు చాలా విషయాలు జ్ఞాపకం లేవండి నాకు, మీరేమైనా చెప్పదలుచుకుంటే అది కూడా చెప్పండి, వింటా. ఈ క్షమాపణ చెప్పడమే కాక నేను ఎలా నయం చేయగలను దయచేసి నాకు చెప్పండి, ఇది నాకు సంబంధించిన విషయం అండి, నేను మీ గురించి ఏమి ఎత్తను అని మనసులో అనుకుని వెళ్ళా. అందుకే నిశ్చలంగా ఉంటా, నిష్కపటంగా ఉంటా, నా విషయంలో నిక్కచ్చిగా ఉంటా, ఏమి అసలు మినహాయింపులు లేకుండా చెప్తా. అలాగని కపటం, తెలివితేటలు ప్రదర్శించిన అనవసరమైన తెలివితేటలు, అతి తెలివితోనే కదా నా జీవితం ఇంతవరకు తెచ్చుకున్నా. ఇంక ఇప్పుడు అతి తెలివి లేదు, తెలివి లేదు, ఉన్నమాట ఉన్నట్టు నిజాయితీగా ఒప్పుకోవడం, స్వార్థరహితంగా. నా స్వార్థం ఏం లేదు ఇందులో, ఇది కేవలం నేను నా ముంగిల్ని నేను తుడుచుకోవడానికి, కళ్ళాపి చల్లుకోవడానికి ఎడుతున్నా అంతే. నా జీవితం బాగుంటుంది, వాడు తిరగబడినా సరే, వాడు నన్ను తిట్టినా సరే వినేసి వచ్చేయడమే, అంతే తప్ప నేను ఇంకేం చేయలేను. దీనికి సంతుష్టులం అవుతాం, ఫలితంతో సంతుష్టులం ఎప్పుడవుతాం, ఇవన్నీ చేస్తాను. సో 8-9 చేయడానికి సాధారణమైన పద్ధతి ఇది. విమర్శ ఉండకూడదు, వాగ్వివాదం ఉండకూడదు, నిష్కపటంగా ఉండాలి,
సహనంతో ఉండాలి. ఇవి మనం చేయాల్సింది. ఎస్. Thank you. In 9 cases out of 10, the unexpected happens. Sometimes the man we are calling upon admits his own fault, so feuds of years standing melt away in an hour. Maybe we both make amends. Rarely do we fail to make satisfactory progress. Our former enemies sometimes praise what we are doing and wish us well. Occasionally, they will offer assistance. It should not matter, however, if someone does throw us out of his office. We have made our demonstration, done our part. It's water over the dam. So not every amends is going to go well. Not everybody wants to speak to you ever again. Some people just want you to leave them alone. And, for example, my sponsor has told me not to contact the man who is a victim of a violent crime I committed on him because he said he barely knew you and you are just someone in his life who was violent to him and that would cause him harm. If I came up to your car with a gun and threw you out of the car and shot you in the leg and drove off and stole your car, you may not want to see me years later. Hi, remember me? I'm the guy who shot you in the leg. I owe you an amends. That might not be a good experience for you. So it depends on the circumstances. It depends. It's important to run this by a sponsor because I may think I know what's best, but my sponsor offers an outside perspective on how I might cause harm to the other person if I approach them for the amends. And that's why, anything I say, I would still run it by your sponsor and don't say, well, Oliver said do this, because I'm not listening to you. I'm letting you hear your fifth step. I'm not talking to you about your 8-step list. It's better to go to your sponsor with each specific situation. But one other thing I'll say, and I'm sorry to go a little bit off the text here. What I've been told is that if the person asks me to do something, well, let me back up. The way I do the amends is I pray. I say, I owe you an amends. I did this, whatever I did that I know about. If I owe you money, I bring some money. And I say, I can afford to pay you $10 a week until this is paid off. Then I ask, are there any other harms I caused? And then I listen for the answer. And then I ask, what can I do to make it right? And usually the answer is nothing. We're cool. Something like that. Sometimes people say you can do this or that. The situation that is tricky is if the person told me to blow my brains out or jump out a window, or if they told me to commit a crime for them. I need you to go sell drugs until you pay off this debt, or I need you to kill somebody for me. I don't have to do something that's, illegal, immoral, or unethical, just because I owe you an amends. I owe you an amends for what I did to you. I don't owe you my soul. Put it that way. We'll get to that a little bit later in this, but I wanted to make sure I emphasize that now. Thanks. Yeah, thank you. ఇక్కడ ఇంకోటి స్పాన్సర్ ఎంత ముఖ్యమైనది చెప్తూ ఉన్నారండి. ఇది బిగ్ బుక్ బయట ఈయన అనుభవంలో చెప్పిన విషయం. ఇప్పుడు అతని స్పాన్సర్లు ఉన్నారు. కొంతమంది చెప్తారు, ఏమండి పలానా స్త్రీతో నాకు సంబంధం ఉండేది చాలా ఏళ్ల క్రితం, ఏదో ఆవిడతో ప్రవర్తన సరిగ్గా చేయలేదు, నా ప్రవర్తనకి నాకు చాలా సిగ్గుగా అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు తలుచుకుంటే, ఆవిడ దగ్గరికి పోయి ఇప్పుడు క్షమాపణ చెప్పాలందండి అనొచ్చు స్పాన్సర్. అంటే ఈయన సాధారణంగా ఏం చెబుతాడంటే వద్దు అని చెబుతాడు. ఎందుకంటే ఏమో ఇప్పుడు చాలా కాలం గడిచింది, ఆవిడ పెళ్ళై ఎక్కడో ఆవిడ భర్తతోనూ పిల్లలతోనూ ఎక్కడో కాపురం చేసుకుంటాను, ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి తీరి కూర్చొని దాన్ని కెలికి అప్పుడు ఎప్పుడో జరిగిన సంఘటన ఏమిటి సాధిస్తావు దానివల్ల సాధించేది ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఆవిడ జీవితం ఏదో ఆవిడ బ్రతుకు వదిలేదు. ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి? నువ్వు ఎలా మరి అమెండ్స్ ఎలా చేయాలి? సార్ నాకేమో రగిలిపోతుంది నేను చేసిన తప్పు అంటే, ఇక మీదట నువ్వు జీవితంలో ఎప్పుడు ఏ స్త్రీతో అయినా సరే ఎలా వ్యవహరించాలి అని ఆ పాఠం గుర్తుపెట్టుకో. మరి ఎప్పుడు ఇంకెవరిని నొప్పించుకు, ఎలాగైతే బాధాకరంగా ప్రవర్తించాలని చెబుతున్నావు అట్లా ఉండదు. ఇక మీదట నువ్వు జీవితంలో రుజువు చేయి, కార్యాచరణలో పెట్టు అమెండ్స్, అంతే తప్ప ఆ వ్యక్తికే వెళ్ళి చెప్పాల్సిన, గబగబా వెళ్ళిపోయి చెప్పాల్సిన అవసరం అన్ని వేళలా లేదు. అంతేత స్పాన్సర్తో మాట్లాడుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదే విషయం మనం ప్రతి అమెండ్లోనూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని, ఈయన ఎలా చేస్తారు అమెండ్స్, ఎలా చేయిస్తారని ఒకసారి జాబితా చెప్పారు చాలా క్లుప్తంగా. మళ్ళీ పుస్తకానికి వెళ్దాము. ముందు ప్రార్థన చేసుకోవడం, తర్వాత వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఏమండి నేను మీకు క్షమాపణ చెప్పాలి అని చెప్పడం. ముందు అసలు వాళ్ళ దగ్గర సమయం టైం తీసుకొని వాళ్ళతో అపాయింట్మెంట్ పెట్టుకొని వెళ్ళడం, మాట్లాడడం.
నీకు గుర్తున్నవన్నీ చెప్పడం. తర్వాత ఏమంటే నాకు జ్ఞాపకం లేనివి గుర్తు లేనివి ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడగడం. వాడు ఏదో చెప్పాడు అనుకోండి, ఓకే వినడం. తర్వాత నేనేం చేయగలనండి, డబ్బులైతే డబ్బులు ఇవ్వడానికి చెప్పా కదా, 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు ఏదో ఇవ్వడానికి మెల్లిమెల్లిగా మొదలు పెడతా. నేనేం చేయగలను ఇది సరి చేయడానికి, నేను చేసిన హాని సరి చేయడానికి ఏం చేయగలనండి అని అడగడం. అడిగినప్పుడు వాడు ఇది అది నా కోసం నువ్వు దొంగతనం చేయాలయ్యా, లేకపోతే నా కోసం వెళ్ళి తప్పు చేయాలయ్యా, అప్పుడు చెల్లికి చెల్లి అవుతుంది అన్నాడు అనుకో, అది మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక పదంలో ఉన్నాం. మనం ఎవ్వరి కోసము కూడా చట్టాన్ని చట్టానికి విరుద్ధంగాను మన నైతిక విలువలకి విరుద్ధంగాను ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. మనం కేవలం మన ప్రక్షాళన కోసం వెళ్తున్నాం. ఇది 10 సార్లు గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నాడు. సరే, ఇప్పుడు బుక్ లో ఏముందంటే 10లో 9 సందర్భాల్లో మనం ఊహించిందే జరుగుతుంది. మన ఊహకు అందనమే జరుగుతాయి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. కొన్నిసార్లు మనం కలిసే వ్యక్తి తను తప్పును ఒప్పుకుంటాడు, తన తప్పును తను ఒప్పుకుంటాడు, మనమేమో అనకుండానే. మనమేమో మన తప్పు ఒప్పుకోవడానికి పోతే వాడు నాది తప్పు ఉందే, ఆ రోజుల్లో మనం కుర్రతనం, నువ్వు చేసావు, నేను చేశాను అనే అవకాశం చాలా మటుకు ఉంది. అందువల్ల సంవత్సరాల తరబడి ఉన్న స్పర్ధలు ఒక్క గంటలో కనుమరుగవుతాయి. సంతృప్తికరమైన ప్రగతిని సాధించడంలో మేము విఫలం అవడం చాలా అరుదు. చాలా అరుదైన పరిస్థితుల్లో గొడవగానే మిగిలిపోతుంది. అదొక భ్రమముడి పడిపోతుంది వ్యక్తులతో. మా పూర్వ విరోధులు మేము చేస్తున్న పని అభినందిస్తూ అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుంటారు. సామాన్యంగా అలాగే అంటారు. నేను ఏం చేయగలనంటే, నువ్వు ఏమి చేయక్కర్లేదే, ఇలా బాగుండు, నువ్వు తాకుండా ఉంటే నాకు అంతకంటే ఏం కావాలి, శుభ్రంగా ఉన్నావు, ఇలా కళకళలాడుతున్నావు, ఇలా ఉండరా బాబు అని చెప్తాడు ఎవడన్నా సాధారణంగా. అయితే అప్పుడప్పుడు సహాయం అందించడానికి సంసిద్ధులవుతారు కూడాను. అయితే ఎవరైనా ఒకళ్ళు, ఇప్పుడు 10లో 9 అన్నాడు కదా, ఒకడు ఏం చేస్తాడట, మన ప్రయత్నాన్ని నిరంకుశంగా తిరస్కరించి మనల్ని గెంటి వేసినా మనం పట్టించుకోనక్కర్లా. అది ఒక్కోసారి బాబు నీతో చాలు, నువ్వు ఇప్పుడే ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపో, లేకపోతే గెంటిచ్చమంటావా నిన్ను, లేకపోతే సెక్యూరిటీని పిలవమంటావా అంటే ఒకడు కోపం ఉంటుంది. మరి వాడు కూడా మరి కోపిష్టవాడు అయి ఉండొచ్చు, వాడికి నువ్వు చేసిన హాని అలాంటిది అయి ఉండొచ్చు, ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు. మన ఉద్దేశాలని తెలియపరిచాం, మనం చేయాల్సింది చేశాం, తర్వాతే అప్రస్తుతం. అది వాడు గెంటేస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి బేలపని వాడిని బతిమాలను అక్కర్లేదు, వాడి మీద అరవక్కర్లేదు, వాదన అంతకంటే అక్కర్లేదు. మనం కేవలం మనం చేయదలుచుకుని చేసాం, చెప్పదలుచుకుని చెప్పాం. ఇంకా వాడి స్పందనకి మనం ఎలా బాధ్యులు? ఇది చాలా కష్టం అండి. ఇది నిశ్చలమైన మనస్తత్వంతో చేయడం కష్టం. కాకపోతే అట్లా చేస్తేనే దీని ఫలితం ఉంటుందని చెబుతాం. ఎస్, ఆలివ్. Thank you. Most alcoholics owe money. We do not dodge our creditors, telling them what we're trying to do. We make no bones about our drinking. We don't hide it or lie about it. They usually know it anyway, whether we think so or not. Nor are we afraid of disclosing our alcoholism on the theory it may cause financial harm. Approached in this way, the most ruthless creditor will sometimes surprise us. Arranging the best deal we can, we let these people know we are sorry. Our drinking has made us slow to pay. We must lose our fear of creditors no matter how far we have to go if we're liable to drink, if we're afraid to face them. If I'm afraid of bill collectors and I'm afraid of loan sharks and things like that, I'm very likely to keep drinking because I continue to live in fear. But with that being said, a lot of financial amends, people don't care. Like if you shoplifted from a store, the store doesn't really usually typically want you to come in and make a big amends for it, especially if it's a national chain. Like if somebody stole from Walmart or something, they just want their money back. Stores like that don't even necessarily want their money back. They don't even know what you're talking about. The store manager doesn't know. And so you and your sponsor might have to get creative about making the amends. Maybe you buy gift cards for the store and give them away to people. Maybe you donate to that store's charity, whatever it is. But most of the time, if you owe someone money, they don't really care about your spiritual condition. They don't really care about you. It's an impersonal relationship. They just want their money. It's only business. And in those situations, you may not need to go very far into depth with this at all. You know, if I owe the government money, I don't have to call the federal tax authorities and say, I'm an alcoholic. I just
pay my taxes, pay my back taxes, and move on. And they're quite happy with that. So. Yeah. So, చాలా మంది తాగుబోతులు అప్పుల పాలు అయి ఉంటారు. ఇది డబ్బుల విషయం, కేవలం డబ్బుల విషయం చెప్తాడు ఈ పేరా అంతా. మాకు అప్పిచ్చిన వారి నుండి మేము తప్పించుకొని తిరగము. అది ఇన్నాళ్ళు చేసిన పని చేయమండి. ఇన్నాళ్ళు తప్పించుకు తిరగడమే కదా మన పని. అప్పుల వాడి దగ్గర, ఇంకోటి దగ్గర ఎప్పుడు మనం ఎలా ఎవరి దగ్గర దాక్కొని తిరగాలనే కదా మన పూర్వ జీవన విధానం. ఇప్పుడు అది వదిలేసి ధైర్యంగా వీధిలో నడవడానికి మనకి ఇన్నాళ్ళకి ధైర్యం వచ్చింది. కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసే ధైర్యం ఇన్నాళ్ళకి వచ్చింది రికవరీ వల్ల. మేము ఏం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామో వారికి చెప్తూ మా తాగుడు గతం గురించి ఎలాంటి దాపరికం లేకుండా చెప్తాం. అది ఇప్పుడు దాపరికం లేకపోవడమే మన జీవన విధానం. నిష్కపటంగా, నిజాయితీగా వెళ్ళి చెప్పాడు, ఏమండి నేను పూర్వకాలంలో ఈ తాగుడు వ్యసనం వల్ల ఇలా మీ అప్పు ఎగేశారండి. మనం అనుకున్నా అనుకోకపోయినా మన తాగుడు గురించి వారికి ఎలాగో తెలిసే ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యం. నేను తాగుడుతో బాధపడుతున్నానండి అంటే తెలిసే అంటాడు మూడొంతులు. నువ్వు తెలియదు, చాలా తెలివిగా దాచుకుని తాగావని అనుకున్నది నువ్వు, అపోహపడింది నువ్వు. వాడికి ఎందుకు తెలియదు? వాడికి శుభ్రంగా తెలుసు. వాడికే కాదండి, ఊరందరికీ తెలుసు. నేను తాగుపోతున్న విషయం ఆఖరికి తెలిసింది రావణ ఒక్కడికే, అందరికీ తెలుసు. తాగుబోతనాన్ని వెల్లడించడం వలన ఆర్థికంగా హాని కలగవచ్చునన్న సిద్ధాంతానికి మనం భయపడం. అది ఈ విధంగా సమీపించినప్పుడు కొన్నిసార్లు అత్యంత కఠినుడైన రుణదాత కూడా మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తాడు. డబ్బుదే ఉందే బాబు, బాగున్నావు అనే వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు. 50,000 ఏం పర్లేదు కానీ నువ్వు బాగున్నావు అదే చాలని వాళ్ళు ఉంటారు. అప్పు చెల్లించడానికి సంతృప్తికరమైన ఒప్పందానికి వస్తూ జరిగిన దాన్ని చింతిస్తున్నామని వాళ్ళకి తెలియపరుస్తాం. ఇది మనం చేయాల్సిన పని. ఏమంటే సారీ అండి, మరి ఎంత అయితే అంత ఇస్తాను అని చెప్పేస్తాం. మన తాగుడి మూలంగా తిరుగు చెల్లింపులతో జాప్యం జరిగింది, అది ఇబ్బంది కలిగింది. ఇద్దామని అనుకున్నానండి, ఈ లోపల ఆ డబ్బు పట్టుకొని వైన్ షాప్కి వెళ్ళిపోయానండి పూర్వం. అది నేను చేసిన తప్పు. జాప్యం కలిగిందంటే మనం ఇంత ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చిన అప్పుల వాళ్ళ భయాన్ని తప్పకుండా పోగొట్టుకోవాలి. వారిని ఎదుర్కోవడానికి భయపడితే తిరిగి తాగడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఈ మధ్య మధ్యలో చెప్తున్నాడు, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి తాగే ఆస్కారం మాత్రం ఉందండో జాగ్రత్త. ఎందుకంటే ఈ దాపరికం అన్నది ఉండకూడదు. సమాజంలో ఎవరి దగ్గర దాక్కునే పరిస్థితి మనం సృష్టించుకోకూడదు, ఆ పరిస్థితిలో ఉండకూడదు. అది ఇంట్లో వాళ్ళు అవ్వచ్చు, బయట వాళ్ళు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. ఇది డబ్బుల వ్యవహారం. యా Oliver. Thank you. So perhaps we have committed a criminal offense which might land us in jail if it were known to the authorities. Maybe short on our accounts and unable to make good. We've already admitted this in confidence in another person, but we are sure we would be imprisoned or lose our job if it were known. Maybe it's only a petty offense, such as padding the expense account, a little bit of embezzling. Most of us have done that sort of thing. Maybe we're divorced, never remarried, but haven't kept up the alimony to number one. She's indignant about it and has a warrant out for our arrest. That's a common form of trouble too, or owing child support, things like that. Do you want to translate that, or should I keep going? There's not much to say about it. It's pretty straightforward. సో అధికారులకు తెలిసి ఉంటే కటకటాల పాలవడానికి ఆస్కారం గల నేరాన్ని బహుశా మేము చేసి ఉండొచ్చు. ఆఫీసులో మన లెక్కలతో లోటు ఉండొచ్చు, ఆ లోటును భర్తీ చేయలేకపోయి ఉండవచ్చు. ఇంకొక వ్యక్తితో నమ్మకంగా ఈ వాస్తవాలను అంగీకరించి ఉన్నాం. ఇవి బహిర్గతమై ఉంటే జైలు పాలవటం లేక ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకోవడమో తప్పనిసరిగా జరుగుతుందని మాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు. బహుశా ఇది ఖర్చుల ఖాతాను కొద్దిగా పెంచి రాసినటువంటి చిన్న నేరమే కాకపోవచ్చు. మనలో చాలా మంది ఈ రకమైన పనులు చేస్తున్నాం. విడాకులు తీసుకొని మరల పెళ్లి చేసుకున్న మొదటి భార్యకి భరణం చెల్లిస్తూ ఉండకపోవచ్చు. ఈ విషయంలో ఆవిడ ఆగ్రహం చెంది మన అరెస్ట్ వారెంట్ పొంది ఉండొచ్చు. ఇవి సాధారణంగా ఎదురయ్యే ఇబ్బందే. అంటే మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ మినహాయింపులు, ఎగ్గొట్టడాలు చేయడం మనకు అలవాటైపోయింది అన్నాడంతే. ఆ పేరా అంతా, ఇందులో పెద్ద చెప్పుకునేది ఏం లేదు అంటాడు. ఎస్ ఆలివర్, గో అహెడ్. Thank you. Thanks. Although these reparations take innumerable forms,
there are some general principles which we find guiding. Reminding ourselves we've decided to go to any lengths to find a spiritual experience. That's an important point. We ask we be given strength and direction to do the right thing, no matter what the personal consequences may be. That's a 9-step prayer. I'm asking God to give me the strength and the direction to do the right thing. Tell me what to do here, God, and give me the strength and the willingness to do it. We may lose our position, our job, or our reputation, or face jail, but we are willing. We have to be. We must not shrink at anything. Now, when it's appropriate, we do it, and the next couple of paragraphs qualify that. I know that we're going to get to those this week. But I will tell a story that's not mine, but a friend of mine. When I was first coming around AA, I was very shot out. And this guy was always doing the next right thing. He was always approaching the newcomer and introducing himself. And I heard his story eventually, and I understood why. He had gotten sober and decided to rob drug dealers for a living. And he broke into a drug dealer's house and was looking to burglarize it. And the man came home early. He hid in the closet, grabbed a baseball bat, and hit the guy in the back of the head and ran away. Fast forward, he came into AA and got to his 9th step, and his sponsor said, you need to go make that amends. You need to turn yourself in for assaulting that guy. And he said, I don't want to turn myself in. I'll go to prison. And his sponsor said, I don't think that other guy wanted to get 100 stitches in the back of his head, but here we are. And so he turned himself in. Now, in that state, I knew that if he had gotten caught, he would have looked at least 20 years in prison for a crime like that. It was a very serious crime and very harsh punishment. Because he turned himself in, he did 1 year in prison. And that's a lot of time. But he got something for that. What did he get? Well, he never has to worry about that again. He never has to worry about the police kicking his door in, waking him up to guns in his face to drag him off to do 20 years in prison. He's free from all the fear of being caught for that offense because he's already turned himself in and it's over with. And because he's free of that fear, he's able to be useful to others. So in that kind of situation, it makes sense to, if you talk to your sponsor, you can talk to God, it might make sense to do something along those lines. But it all depends. Every situation is different. Sorry. Yeah. అంటే ఇక్కడ ఈ డబ్బుల వ్యవహారం ఓ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మనం చేసిన తప్పులకు పరిహారం ఎలా చెల్లించాలి అన్న అంశం తీసుకుంటే ఇక్కడ అనుభవమే మనకి మార్గదర్శకత్వం చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఏమన్నాడంటే లెక్కలేని మార్గాలు ఉండొచ్చు జరిగిన తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి. మార్గదర్శకంగా ఉండే కొన్ని సాధారణ సూత్రాలు మాత్రం కనుగొన్నాం. సాధారణ సూత్రాలు 1-2 ఉన్నాయి. ఒకటి, ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని పొందడానికి ఏ మేరకైనా కష్టపడడానికి నిర్ణయించుకున్నామని మాకు మేము అనుక్షణం జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాం. ఎంతసేపు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎంత దూరమైనా వెళ్తావా అంటే వెళ్తాను అని చెప్పాగా స్పాన్సర్కి, మరి అవుట్ పెట్టాగా అది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, అది మర్చిపోకూడదు ఎప్పుడు. రెండోది, వ్యక్తిగత పర్యవసానాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ సరైన పని చేయడానికి శక్తిని మరియు మార్గనిర్దేశకత్వాన్ని మాకు ప్రసాదించమని వేడుకుంటాము. ఎవరిని వేడుకుంటామండి? స్పాన్సర్ని కాదు, దేవుణ్ణి. అది ప్రార్థన, 9వ సోపానం ప్రార్థన. ఏమిటి ప్రార్థన? ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, మీ భాష ఏదైనా సరే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, భగవంతుడు నాకు సరైన పని చేయడానికి శక్తిని ఇయ్యి, మరియు మార్గనిర్దేశకత్వాన్ని, దారి చూపించు ఎట్లా సరైన పని చేయడానికి. ఎందుకంటే ఇది నా తల మీద ఓ పెద్ద బండరాయి అంత బరువు ఉంది నేను చేసిన తప్పుల జాబితా. దీన్ని వదిలించుకోవడానికి ఏది చేయడానికైనా నేను సిద్ధం. వ్యక్తిగత పర్యవసానాలు ఏమైనప్పటికీ మేము మా పరపతి పేరు ప్రఖ్యాతులను కోల్పోవచ్చు, జైలుకి వెళ్ళొచ్చు, అయినా వీటన్నిటికీ సిద్ధపడి ఉన్నాము. ఇది ముఖ్యమైన కొన్ని సాధారణమైన సూత్రాలు ఉన్నాయని చెప్పాడు కదా. ఇది మనకి వ్యక్తిగతంగా వీలైనవి మాత్రమే చేసి మిగతావన్నీ దాచి కూర్చుంటామని మాత్రం లేదండి. ఇక్కడ ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడానికి మనం సిద్ధం అని ముందే అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలో ఒక చిన్న కథ చెప్పారు, దీంతో ముగుస్తుంది వాళ్ళకి గంట. వీళ్ళ స్పాన్సర్ ఒక విషయం చెప్పాడు. ఇంకో స్పాన్సర్ ఉండేవాట ఆయనకి. ఆయన సోబర్ అయ్యాడు. సోబర్ అయ్యి ఇదిగో ఈ మత్తు పదార్థాలు అమ్మేవాళ్ళని వాళ్ళ డబ్బు తప్పు విధానంగా సంపాదిస్తున్నారు, వాళ్ళని దొంగిలిస్తారని పెట్టుకున్నాడు. సోబరైటీలో దొంగ అయ్యాడు ఈ వ్యక్తి. దొంగ అయ్యి ఎవడో
మత్తు పదార్థాల డీలర్ ఎవడో ఉన్నట్ట వాడు వెళ్ళి వాడు దొంగిలిచ్చాట. ఓకే, దొంగిలిచ్చాడు, బాగుంది. ఇలా దొంగిలిస్తున్న పద్ధతిలో ఒకరోజు వాడెవడో ఇంటికి వచ్చాట. వాడి ఇంట్లో వీడు ఉన్నాడు. వీడు దాక్కుని గబుక్క చేతి కర్ర అంతే, ఆ కర్ర పెట్టి వాడి తల మీద తల బదలయ్యేలా కొట్టాట. వాడు రక్తపు మడుగులో పడిపోయి ఉంటే వీడు పారిపోయాడు. వాడు మత్తు పదార్థాలు అమ్మేవాడే, వాడు తప్పు పనే చేశాడు. దొంగిలిచ్చాడు, మంచివాడు ఏంటి, నువ్వు దొంగిలిచ్చావు, వెళ్ళి వాడు బుర్ర బదులు కొట్టావు, అయిపోయి. ఇదంతా అయ్యి కొన్ని ఏళ్ళు గడిచాక సరే వీడు 9వ సోపానం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు వీళ్ళు స్పాన్సర్ని అడిగేట, ఏమండి ఇప్పుడు ఈ విషయం ఎందుకంటే బయట పట్టబయలైతే జైలు అవుతుంది, ఇది మీకు నాకు మధ్యలో ఉంటే అయిపోతుంది కదా, సమస్య పోతుంది కదా అని స్పాన్సర్ని కోరాట. అంటే దాచేసేయండి ఈ వ్యవహారం. వాస్తవం ఏంటంటే ఇది ఒప్పుకుంటే పోలీసులకు వెళ్ళి చెబితే 20 ఏళ్ళు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది ఆ రాష్ట్రంలో. అయితే తప్పనిసరిగా నువ్వు ఒప్పుకోవాలని, ఎందుకంటే నీకు జైలుకి వెళ్ళాలని ఉన్నా లేకపోయినా చేసిన తప్పు చేసావు, చట్టరీత్యా చాలా పెద్ద తప్పు చేసావు. మరి వాడు అనుకోలే కదా, బుర్ర బదులవుతుందని, ఒక 100 కుట్లు పడతాయని అనుకోలే కదా. వాడికి ఎంత సమయం పట్టింది పాప కోలుకోవడానికి. వాడు చెడ్డవాడు మంచివాడు పక్కన పెట్టు, నువ్వు చేసిన పని మీద ఆలోచించు అని చెప్పి పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఒప్పుకుంటే ఏడాది శిక్షలో బయటపడ్డాట, 20 ఏళ్ళు పడకుండా. ఎటొచ్చి ఏడాది ఏం తక్కువ అంటే, ఏడాది తక్కువ కాదు, ఏడాది చాలా ఎక్కువ కాలం జైల్లో ఉండడానికి. ఆ ఏడాది వల్ల ఏంటంటే దొరికింది, అనవసరంగా జైలుకు పంపించారు నన్ను స్పాన్సర్ గారు అని తిట్టొచ్చున్న స్పాన్సర్ని. మరి ఆ ఏడాదిలో ఏమిటి వచ్చింది ఆయనకి అంటే, మరి జీవితంలో పోలీసులు వచ్చి నన్ను పట్టుకుంటారు అనే భయం వదిలిపోయింది అతనికి. ఇంకా జీవితంలో ఇది మాత్రం అతని ఈ బరువు దిగిపోయింది. దానికి ఏడాది పాటు జైల్లో ఉండాల్సిన, పరిహారం చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది, తప్పదు. అయితే జీవితానికి మళ్ళీ ఇంక దాని గురించి బెంగపడుకుంటూ వదిలిపోయిందా లేదా, ఇలా వదిలించుకోవాలి. పూర్వం ఆ బరువు అంతా, నేరాల బరువు అంతా మనం ఒకటి ఒకటిగా వదిలించుకోకపోతే అది 8, 9వ సోపానం కాదు అన్నాడు. ఇప్పుడు అదే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కాకుండా ఏదో కోట్లో వెళ్ళి దొంగతనం చేసినండి, ఏదో చిన్న 4 చాక్లెట్లు దొబ్బాను, వెళ్ళి చెప్పాలంటే చెప్పొచ్చు, చెప్పక్కర్లేదు. చెప్పిన వాళ్ళు ఏమనుకోరు, సరే నీ చావు నువ్వు చావు అంటారు అంతే తప్ప చిన్న చిన్న వాటికి పెద్ద వాటికి తేడా ఉంది. అందుకే వీటన్నిటిలోనూ కూడా స్పాన్సర్ని సంప్రదించడం అతి ముఖ్యమని పదే పదే చెప్తున్నారు. ఇవాళ ఒక విషయం ప్రస్ఫుటంగా తెలిసింది ఏంటంటే, బిగ్ బుక్ లో చెప్పింది మనకు తెలుసు అనుకొని రాసి ఉంది కదా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి చేసేయడం కాదు, స్పాన్సర్ని సంప్రదించండి అని చెప్తున్నాడు. యు వాంట్ స్టాప్ హియర్ ఆలివర్ ఫర్ దిస్ వీక్? Yeah, I think we really should. It's after the hour, but Yeah. thank you for being here today, everyone. And I guess we'll close with the responsibility pledge. I am responsible, and anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of A always to be there. For that, I am responsible. థ్యాంక్ యూ. ముగించే ముందు ఒక్కసారి బాధ్యత గురించి తెలుసుకుందాం, మనం తలుచుకుందాం అండి. నేను బాధ్యుడును. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడు సహాయం కోరినా ఏ ఒక్క సహాయ హస్తం ఎల్లప్పుడూ అతనికి ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను. అందుకు నేను బాధ్యుడును. ఐ విల్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.